اعتزل ذكر الأغاني ያስታውሰን እንደሆነ አላህ ያስታውሰናል። የቀልብ መረጋጋትን ይሰጠናል። ቁጭ ብለንም ቆመንም ተኝተንም ተጋድመንም እንድናስታውሰው አላህ በተከበረው ቃሉ አዟል። አላህን ስናስታውስ ቀልባችን ይረጋጋል፣ ሐሳብና ጭንቀታችንም ይወገዳል። አላህን ተባረከ ወተዓላ በማስታወስ ያሰብነው ይሳካል። አላህን ተባረከ ወተዓላ በማስታወስና ዚክርን በማብዛት ወንጀሎች ይማራሉ፣ ይራገፋሉ። አላህን ተባረከ ወተዓላ ስናስታውስ ሸይጣን ከኛ ይርቃል። በቀላሉ አላህ ዘንድ አኼራ ላይ ሀብታም የሚያደርግ የሚያስከብር ዒባዳ ቢኖር ዚክርን፣ በጣም ቀላል ዒባዳ ቢኖር ዚክርን። ገንዘብ የማይጠይቅ ሰዓት የማይጠይቅ ጉልበት የማይፈልግ ብዙ ሸርጦች የሌሉት የትኛውም ሁኔታ ላይ ሆነን እጅግ በጣም ውስን ዚክር የተከለከለባቸው ለምሳሌ እንደ ሽንት ቤት ካልሆነ በስተቀር ሁሌ ዚክር ማድረግ እንችላለን። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ የዝኩሩላህ ፊ ኩሊ አሕያኒሂ እናታችን አይሻ እንደተናገሩት ሁሌም ዚክር ሉ ነበር። ከሰው ጋር እንኳ ቁጭ ብለው ቢያንስ 100 ጊዜ አስተግፊሩላህ አስተግፊሩላህ ሲሉ ይሰሙ ነበር። ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتقي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاتقوا الله أيها الناس. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكونوا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كونوا من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتنفرج الكروب. بذكر الله يحصل النصر ويثبت الله القلب في مواطن الفزع. ولذلك أمر الله تعالى بذكره عند مقابلة الأعداء في الحرب، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن ذكر الإنسان لربه يملأ قلبه سرورا ويكسو وجهه نورا ويذكره الله به تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. وقال أيضا: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وسئل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال:
من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أكثر من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. الله تبارك وتعالى السنن دنفرا كلهم بالناس تاوسوا مكرونا أدرابنا ولان الله تبارك وتعالى زوتر يستاوسن اندهونا الله يستاوسنا يقلب مرقاقاتن يستنا كتبلنم قومنم تنيتنم تقادمنم عند الناس تاوسوا الله بتكبروا قالوا عزال السن بماستاوس يميقنيو تكموشنم قلتوا الله سنستاوس قلباتنا الرقاقات حسابنا ጭንቀታችንም ይወገዳል። አላህን ተባረከ ወተዓላ በማስታወስ ያሰብነው ይሳካል። አላህን ተባረከ ወተዓላ በማስታወስና ዚክርን በማብዛት ወንጀሎች ይማራሉ፣ ይራገፋሉ። አላህን ተባረከ ወተዓላ ስናስታውስ ሸይጣን ከኛ ይርቃል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ወደሱ ያቀርበናል። በጭንቅና በመከራ ጊዜ ጦር ሜዳ ላይ ሁሉ ሙእሚኖች ድል እንዲያገኙ የሱ ነስር እንዲመጣላቸው ዚክርን አብዙ ብሏል። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ኢዛ ለቂቱም ፊአተን ፈትቡቱ ከጠላት ጋር ፊት ለፊት ስትገጣጠሙ ጽኑ፣ ጀርባ ሰጥታችሁ እንዳሸሹ። ለዚህ የሚረዳችሁ ነገር ቢኖር ወዝኩሩላህ ከሲረን አላህን ተባረከ ወተዓላ በብዛት አስታውሱ ብሏል። ጦር ሜዳ ላይ ጂሃድ ላይ እንኳ ዚክር እንድናደርግ አላህ አዞናል። ሶላት ሰግደን ስናበቃ ዚክር እንድናደርግ አላህ አዞናል። ሐጅን ስናጠናቅቅ ዚክር እንድናደርግ አላህ ተባረከ ወተዓላ ገፋፍቶናል። ዚክርን ያበዛን እንደሆነ ለዓለኩም ቱፍሊሑን ብሏል። ዚክር ካበዛችሁ፣ ዚክርን ካዘወተራችሁ፣ ሁሌ እኔን ካስታወሳችሁ ትድናላችሁ ብሏል። ፈላሕን ታገኛላችሁ ብሏል። ፈላሕ ብሎ ማለት የሚመኙትን ማግኘት ከሚፈሩት ነገር መዳን ማለት ነው። አኼራ ላይ ከእሳት መዳን ጀነት መግባት ማለት ነው። አላህን ተባረከ ወተዓላ ማስታወስ ቀልባችን ሰፊ እንዲሆን፣ ልባችን ሰፊ እንዲሆን፣ ነገሮችን እንድንችል፣ የሚያጨናንቁና የሚረብሹ ነገሮችን እንድንቋቋም ያደርገናል። ውስጡ በዚክር የተደሰተ ሰው ፊቱን ጭምር ያበራል። አላህን ተባረከ ወተዓላ ስናስታውሰው ያስታውሰናል። ደካማ የሆኑ የሰው ልጆች ስንትና ስንት ወንጀል የሚዳፈሩ መክሉቆች ዝክር ሲያበዙ የተከበረው ጌታ አላህ ሰማይ ላይ ያስታውሳቸዋል። ለዚህ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ፈዝኩሩኒ አዝኩርኩም ወሽኩሩ ሊ ወላ ተክፍሩን ያለ። አስታውሱኝ አስታውሳችኋለሁ ብሏል። መፍሁሙ እኛ አላህን ካላስታወስነው የሚገባ ወይም ደግሞ በአክብሮት መልኩ አላህ አያስታውሰንም ማለት ነው። ሐዲስ አልቁድሲ ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ እኔን ባሪያዬ የጠበቀኝና የገመተኝ ቦታ ላይ ያገኘኛል፣ ከኔ ጥሩን ነገር ተስፋ ካደረገ ጥሩን ነገር ያገኛል፣ መጥፎን ነገር ከጠበቀም እኔ ዘንድም መጥፎ ነገር ነው የሚጠብቀው። ባሪያዬ ካስታወሰኝ እኔ ከሱ ጋር ነኝ፣ ለብቻው ያስታውሰኝ እንደሆነ እኔም ለብቻ ያስታውሰዋለሁ። ከጥሩ ስብስቦች ጋር ከጥሩ ሰዎች ጋር ሆኖ ዕልም በመማር ቁርአን በመቅራት ያስታውሰኝ እንደሆነ ከሱ ከተሻሉ እሱ ጋር ካሉ ከሰው ልጆች ከተሻሉ ስብስቦች ከመላእክቶች ጋር አስታውሰዋለሁ ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። አላህን ተባረከ ወተዓላ ባስታወሰን ቁጥር አላህ ያስታውሰናል። ለብቻችን ሆነን ስንሄድ ስንመጣ ስንበላ ስንጠጣ ያስታውሰን እንደሆነ አላህ ብቻውን ያስታውሰናል። ይሄ ራሱ ትልቅ ሸረፍና ክብር ነው። ከሙእሚኖች ጋር ሆነን ሱና በሚፈቅደው መሰረት በጋራ ሆኖ አኼራን ያስታውስን እንደሆነ ቁርአን የተማማረን ዒልም ያደመጠን ሐላልና ሐራምን የተማረን እንደሆነ ከመላእክቶች ጋር አላህ ያስታውሰናል። ይሄ ትልቅ የሆነ ማዕረግ ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዚክር አላህን ለማስታወስ ሲገፋፉ ሰበቀል ሙፈሪዱና ሙፈሪድ የሚባሉ ሰዎች ሌሎችን ቀደሙ፣ ከሁሉም በለጡ አሉ። ሰሓቦች ሪድዋኑላሂ ዓለይሂም ለኸይር ነገር ይጓጉ ስለነበረ ከሰው ሁሉ የበለጡ ሁሉን የቀደሙ ሙፈሪድ ያልኳቸው ወይም ያልካቸው እነማን ናቸው ብለው ሲጠይቋቸው ቃል አዛኪሩነ አላህ ከሲራን፣ ሰውን ሁሉ ቀደሙ ያልኳችሁ
ዚክር የሚያበዙ ሰዎች ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጦር ሜዳ ላይ ሄዶ ነፍስን አጥቶ ከመመለስ ወርቅና ብርን ከመስጠት ዚክር እንደሚሻለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። በቀላሉ አላህ ዘንድ አኺራ ላይ ሀብታም የሚያደርግ የሚያስከብር ዒባዳ ቢኖር ዚክርን፣ በጣም ቀላል ዒባዳ ቢኖር ዚክርን። ገንዘብ የማይጠይቅ ሰዓት የማይጠይቅ ጉልበት የማይፈልግ ብዙ ሸርጦች የሌሉት የትኛውም ሁኔታ ላይ ሆነን እጅግ በጣም ውስን ዚክር የተከለከለባቸው ለምሳሌ እንደ ሽንት ቤት ካልሆነ በስተቀር ሁሌ ዚክር ማድረግ እንችላለን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ የዝኩሩላህ ፊ ኩሊ አሕያኒሂ እናታችን አይሻ እንደተናገሩት ሁሌም ዚክር ሎ ነበር። ከሰው ጋር እንኳ ቁጭ ብለው ቢያንስ 100 ጊዜ አስተግፊሩላህ ሲሉ ይሰሙ ነበር። ሲኻድማቸው ሰው ቀን ከሳቸው ጋር ሲኻድማቸው ውዬ ማታ ቤት አስገብቻቸው ስመለስ በሩ ላይ የተወሰነ ቆም ነበር። ምናልባት የረሱት ነገር ካለ እሳቸው እንዳይወጡ እንዲልኩኝ በማለት በር ጋር ሆኜ የተወሰነ ስጠብቅ ዚክር ሲሉ ሰማቸው ነበር ብላ። ቤትም መንገድ ላይም ሲተኙም ሲነሱም ዚክር ያደርጉ ነበር ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አርአያችን እስከሆኑ ድረስ እኛም ዚክር ልናደርግ ይገባናል። በሌላ ሐዲታቸው እንደዚሁ የዚክርን አንገብጋቢነት ዚክርን ቸላ የማለትን አስከፊነት ሲገልጹ ዚክር የሚልና የማይል ሰው ምሳሌው በህይወት እንዳለና እንደሞተ ሰው ነው ብለዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አላህ የሚያስታውስ ሰው በህይወት እንዳለ እንደሚበላ፣ እንደሚጠጣ፣ እንደሚንቀሳቀስ፣ እንደሚናገር፣ አላህን የማያስታውስ ደግሞ እንደሞተ ነው እንደ ሬሳ ነው ብለዋል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቆመን እየሄድን እየበላን እየጠጣን ለዱንያ እየተራራጠን ዚክርን በመርሳት አላህ ዘንድ የሞተ ሬሳ ልንባል በጭራሽ አይገባም። ከዛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቂያም ቀን ያንቱን ሸፋዓ በማግኘት እድለኛ የሚሆነው ምን አይነት ሰው ነው? አንቱ ከአላህ የሚያስታርቁት ምን አይነትን ሰው ነው ተብለው ሲጠየቁ መን ቃለ ላ ኢላሃ ኢለላሁ ኻሊሰን ሚን ቀልቢሂ ከልቡ አምኖበት ላ ኢላሃ ኢለላህ ያለን ሰው ነው እኔ ከአላህ ማስታርቀው ብላ የዚክሮች ሁሉ ምርት የሆነውን ላ ኢላሃ ኢለላህን ጠቅሰዋል። ዚክርን ያበዛ ሰው በተለይ ላ ኢላሃ ኢለላህን የቂያም ቀን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከጌታው ያስታርቁታል፣ ሸፋዓ ይሆኑታል ማለት ነው። እንደዚሁ ላ ኢላሃ ኢለላህን የንግግሩ መጨረሻ አላህ ያደረገለት ሰው ከዱንያ ሲወጣ ላ ኢላሃ ኢለላህ ያለ ሰው የሚያገኘውን ማዕረግ ሲናገሩም መን ካነ አኺሩ ከላሚሂ ሚነ ዱንያ ላ ኢላሃ ኢለላሁ ደኸለል ጀነ ብላ ከዱንያ የመጨረሻ ንግግሩ ላ ኢላሃ ኢለላህ የሆነ ሰው ጀነት ገባ ብላ። ይገባል ብቻ ሳይሆን መግባቱ ስለማይቀር ገባ ብላ። በህይወቱ ሁሌ ዚክር የሚል ሰው ነው ጣረሞት ላይ ላ ኢላሃ ኢለላህ ማለትን የሚታደለው። የመጀመሪያ ህይወቱ ላይ ዚክርን የረሳ ላ ኢላሃ ኢለላህን በልቡም በምላሱም ያላዘወተረ ጣረሞት ላይ ይህን ማዕረግ ሊያገኝ አይችልም። የሚሞቱ ሰዎችን ስካር ላይ ያሉ ሰዎችንም ላ ኢላሃ ኢለላህን እንድናስታውስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘው ለቅኑ መውታኩም ላ ኢላሃ ኢለላህ ብላ ጣረሞት ላይ ያሉ ሰዎችን ላ ኢላሃ ኢለላህ እንዲሉ አድርጓቸው ብላ። ላ ኢላሃ ኢለላህ እንድንል ብቻ ሳይሆን እንድናበዛም መክረውናል። ላ ኢላሃ ኢለላህ ማለትን አብዙ በእናንተና በላ ኢላሃ ኢለላህ መሃል ግርዶሽ ሳይፈጠርባችሁ በፊት ብላ፣ ሳትሞቱ በፊት ማለት። አሊያ ደግሞ ዚክርን ቸላ በማለታችሁ የመጣ አላህ ተቆጥቷችሁ የዚክርን ጣዕም ነስቷችሁ ጋፍል አድርጓችሁ ዚክር ማለት ሳይሳናችሁ በፊት ላ ኢላሃ ኢለላህ ማለትን አብዙ ልመዱ ብላ። ምሽት ላይ ወይም ንጋት ላይ 10 ጊዜ ላ ኢላሃ ኢለላህ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልክ ወለሁል ሐምድ ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ያለ ሰው 4 የነቢዩላህ ኢስማዒል ዝርያ የሆኑ ባሮችን ነፃ እንዳወጣ እንደሚቆጠርለት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ጠዋት 10 ጊዜ ላ ኢላሃ ኢለላህ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልክ ወለሁል ሐምድ ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ያለ ሰው 4 የነቢዩላህ ኢብራሂም ዝርያ የሆኑ ባሪያዎችን ነፃ ያወጣ አይነትን ሰው አጅር እንደሚያገኝ ተናግረዋል። የነቢዩላህ ኢብራሂም ዝርያዎች ለምን ተመረጡ? የዓረቦች ምርጥ ስለሆኑ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰረትና አያቶች ስለሆኑ። ባሪያን ነፃ ማውጣት
ያለውን ምንዳ ሲናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድን ባሪያ ነፃ ያወጣ ሰው እሱን ነፃ በማውጣቱ ምክንያት የቂያም ቀን ከጀሃነም ነፃ ያወጣዋል እሱን ብለዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በእጁ እጁን ከጀሃነም ነፃ ያወጣል፣ በእግሩ እግሩን ከጀሃነም ነፃ ያወጣል። አልፎ ሁሉ በሐዲሱ ላይ ሀፍረተ ገላውን ሁሉ ጠቅሰው መላ ሰውነቱን ነፃ በማውጣቱ የእሱን መላ ሰውነት እሳት እንዳትነካው አላህ ያደርጋል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድን ባሪያ ነፃ ማውጣት ይሄን ያክል ፈዲላና ትሩፋት ካለው 4 ባሪያ ነፃ ማውጣት ያለውን ማዕረግ መገመት ከባድ አይደለም። 10 ጊዜ ብቻ ላኢላሃ ኢለላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ኢላ አኺሪህ ያለ ሰው 4 ምርጥ የሚባሉ የአረብ ዘሮችን የኢስማኤል ልጆችን ነፃ እንዳወጣ ይቆጠራል ብለዋል። ይሄንኑ ዚክር ላኢላሃ ኢለላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሐምዱ ወዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር የሚለውን በቀን አንዴ 100 ጊዜ ያለ ሰው የሚያገኘውን የላቀ ማዕረግም ገልጸዋል። 10 ባሪያ ነፃ እንዳወጣ ይቆጠርለታል። 100 ሐሰናን አጅረን አላህ ይጽፍለታል። 100 ወንጀልን አላህ ያራግፍለታል። ቀኑን ሙሉ ከሸይጣን ይጠበቃል። ከሱ የተሻለ ስራ የሰራ ሰውም አይኖርም። ምናልባት ይሄን ዝክር ከማለቱ በተጨማሪ ሌላ ተጨማሪ ዝክሮችን ያለ ሰው ካልሆነ በስተቀር ብላ በቀን 100 ጊዜ ላኢላሃ ኢለላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሐምድ ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ያለ ሰው የሚያገኛቸው ትልልቅ ድልቦች ሀብቶች አሉ። አንደኛው 10 ባሪያ ነፃ እንዳወጣ ይቆጠርለታል። 100 ወንጀልን አላህ ይሰርዝለታል። 100 ምንዳን ሐሰናትን አላህ ይሰጠዋል። ቀኑን ሙሉ ከሸይጣን ይጠበቃል። ምሽት ብሎት ከሆነ እስኪነጋ ድረስ ከሸይጣን ይጠበቃል። እንደሱ አይነት መልካም ስራ የሰራ ሰውም አይኖርም አላህ ዘንድ ይሄን ዝክር ብሎ ሌላ ተጨማሪ ያለ ሰው ካልሆነ በስተቀር። በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ 100 ጊዜ ይሄን ዝክር ያለ ሰውም ይሄን አጅር ያገኘዋል። ከሰዓትበት አንፃር 10 20 ከፋፍሎ ብቻ በ24 በ12 ሰዓት ውስጥ ያለ ሰውም ይሄን አጅር ያገኘዋል። ከማ ዘከረ አነወዊ ረሒመሁላህ ተዓላ። እንደዚሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዝክር ሲገፋፉ ሰዓት የለኝም እንኳን እንዳንል ቀለል ያሉ ዝክሮችን ሁሉ ሲናገሩ ከሊመታኒ ኸፊፈታኒ ዐለ ሊሳን ተቂለታኒ ዐለ ልሚዛን أو قال في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بلا ሁለት ቃላቶች አሉ ለምላስ ቀላል የሆኑ አላህ ዘንድ ግን ሚዛን ላይ ትልቅ ቦታ ያላቸው አላህ የሚወዳቸው እነሱም ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ናቸው ብላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ያለ ሰው አንደኛ አላህ ይወደዋል። አላህ የሚወደውን ቃል ስለደጋገመ እሱን ብቸኝነት በምላሱ ስለተናገረ አላህን ከጉድለት ስላጠራ፣ ሁለተኛ ሚዛኑ ከፍ ይለለታል፣ ሶስተኛ አይቸገርም ቀላል ዝክር ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እንደዚሁ ደግሞ በቀን 100 ጊዜ ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ ያለ ሰው አላህ ወንጀሉን ጠራርጎ ያስወግድለታል፣ ይምረዋል። የሱ ወንጀል የዱንያ ባህሮችን ማዕበል የሚያክል እንኳ ቢሆን ብላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በቀን 100 ጊዜ ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ ያለ ሰው አላህ ወንጀሉን ይምረዋል፣ ይቅር ይለዋል። የሱ ወንጀል ከብዛቱ የመጣ ዱንያ ላይ ያሉ ባህሮችን በሙሉ ማዕበላቸውን የሚያክል እንኳ ቢሆናል። ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ይሄ አላህ ትልቅ የሆነ ረሕመት ስጦታ ነው። እድለብስ ማለት እንዲህ አይነቱን የመልካም አጋጣሚ መጠቀምን ትቶ የማይረባ ወሬ የሚያወራ ሰው ነው። هكذا በሌላ ሐዲሳቸውም ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ወላሁ አክበር አንዴ ማለቴ ዱንያና ዱንያ ላይ ካሉ ነገሮች ሁሉ የበለጠ እኔ ዘንድ የተወደደ ነው። አንዴ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ወላሁ አክበር ማለት ከዱንያና ዱንያ ላይ ካሉ ነገሮች በሙሉ ይበልጣል። ዱንያ ጠፊ ከመሆኑ አንፃር ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ወላሁ አክበር ቀሪና አኼራ የሚያስከብር ከመሆኑ አንፃር ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰሓቦቻቸውን በየቀኑ 1000 አጅር መከሰብ አትችሉም እንዲያሏቸው፣ በየቀኑ 1000 ሐሰና 1000 አጅር ማግኘት ያቅታቸዋል እንዲያሏቸው ሰሓቦች ያ ረሱላላህ በየቀኑ 1000 መልካም ስራ 1000 አጅር እንዴት እናገኛለን ባላቸው ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 100 ጊዜ ሱብሃንአላህ 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 ያለ ሰው አላህ
1000 ሐሰና አጅር ይሰጠዋል ብለዋል። يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله العليم المجيب سامع البعيد والقريب والصلاة والسلام على من بالصلاة عليه تنفرج الكروب. وبعد الله تبارك وتعالى أزوترا الناس تاوسونا الله تبارك وتعالى ما استاوس يما يكسر آخرة نقل انتهونا للناقي قبانا الله بمنا استاوس بس جزيقا بملاس برشامه ونلبتم بملاساتنا بلباتنا በተግባራችንም አላህን ልናስታውስ ይገባናል። በተግባራችን አላህን ማስታወስ የምንችለው 5 ወቅት ሶላቶችን ጠብቆ በመስገድ ሐጅ በማድረግ ለመልካም ነገር በመራመድ ወደ መጥፎ ቦታ መሄድን በመተው አይናችንን ከሐራም ሰበር በማድረግ ጆሮአችን መጥፎ ነገር እንዳይሰማ በማድረግ እነዚህ ሁሉ የተግባር ዝክሮች ናቸው። የዝክር ሁሉ ትልቅ የሚባለውም ይሄ ነው። በተግባር አላህን ማስታወስ በመላሳችን ሱብሃንአላህ አስተግፊሩላህ እንደምንለው ሁሉ በእጅና በእግራችንም አላህን ተባረከ ወተዓላ በማስታወስ እጅና እግራችን ላይ መላ ሰውነታችን ላይ ያሉ እስላማዊ ግዴታዎችን ልንወጣ ይገባናል። ቀልባችን ደግሞ ሁሌ አላህን ሊያስታውስ ይገባዋል። እየበላንም እየጠጣንም እየተደሰትንም እያዘንም አካላችን ብቻ ምድር ላይ እንጂ ቀልባችን ሰማይ ላይ ከአላህ ጋር ተባረከ ወተዓላ ሊሆን ይገባዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ብዙ የደነገጋቸው ጀነት ሊያስገቡ የሚችሉ መልካም ስራዎች አሉ። የተወሰኑት በወቅት የተገደቡ ናቸው። የተወሰኑት ከበድ ያለ መስፈርት አላቸው። የተወሰኑት ገንዘብ ይጠይቃሉ። የተወሰኑት እውቀት ይጠይቃሉ። ዝክር ግን ምንም አይጠይቅም። የነቃና አስተዋይ የሆነ አላህን የሚፈራ ቀልብ ብቻ ነው የሚጠይቀው። ጋፊል መሆንን አላህን ለማስታወስን አላህ አውግዟል። ወላ ተኩን ሚነል ጋፊሊን ብላ ከጋፊሎች አትሁን ብላ አላህን የረሳ ሰው ጋፊል ይባላል። ጋፊል የሆነ ሰው ደግሞ ነገሮቹ በሙሉ ይበለሻሹበታል። አሕዋሉ አይስተካከልለትም። ሁሌ አላህን የሚያስታውስ ሰው ሲበላ ቢስሚላህ የሚል፣ ሲወጣ ቢስሚላህ የሚል፣ ከሰው ጋር ሲገናኝ በእስላማዊ ሰላምታ የሚጀምር፣ ሶላት ሰግዶ ሲያበቃ ዝክር የሚል፣ ዝክር መባል ባለበት አጋጣሚና ቦታ ሁሉ በተለይ ጧትና ማታ የእንቅልፍ ሰዓት ዝክሮችን ጠብቆ የሚል ሰው አላህ ነገሮቹን ሁሉ ጋር ያደርግለታል። ሸይጣን ይፈራዋል፣ ያከብረዋል፣ ከሱ ይሸሻል። ዝክር የማይል ሰው ሸይጣን ይጫወትበታል። አብሮት ምግብ ይበላል፣ አልጋው ላይ አብሮት ይተኛል፣ ባለቤቱን ሁሉ አብሮት ይገናኛል። ዝክር ደረጃው ከፍ ያለና የላቀ ነው። ስለዚህ ዝክር ልናበዛ ይገባናል ሳንሞት በፊት፣ ይሄን እድል ሳናጣው በፊት። ልጆች፣ ገንዘብ፣ ዝና፣ ስልጣን ሁሉም ጠፊ ናቸው። ስለዚህ አላህ ምን አለ? አልማሉ ወልበኑነ ዚነቱል ሐያቲድ ዱንያ። ልጅና ገንዘብ ዱንያ ላይ ያሉ ነገሮች በሙሉ የዱንያ ጌጥ ናቸው፣ የሚረግፉ የሚጠፉ ናቸው። ወልባቂያቱ ሷሊሓቱ ኸይራ። አላህ የሚወዳቸው ጥሩ ነገሮች፣ ቀሪ የሆኑ ነገሮች ከልጅ ከሀብት ከስልጣን ይሻላሉ። አልባቂያቱ ሷሊሓት የሚባለው ወደ አላህ የሚያቃርብ መልካም ስራ በሙሉ ነው። ሶላት ባቂያቱ ሷሊሓት፣ ዘካ ሰደቃ ባቂያቱ ሷሊሓት፣ ዚክር በሙሉ ቁርአን መቅራት እንደዚሁ ባቂያቱ ሷሊሓት። ለየት ባለ መልኩ ሱብሓነላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ወላሁ አክበር የሚለው ዝክር አልባቂያቱ ሷሊሓት እሱ ነው ተብሏል። ከልጅ ከሀብት ከተለያዩ ዱንያዊ ጥቅማ ጥቅሞች ዚክር ይሻላል፣ ከአንተ ጋር የሚሄደው እሱ ነውና። አንድ ቦታ ላይ ሰዎች ተሰብስበው በተለያየ ጉዳይ ላይ ሲያወሩ ቆይተው መሀል ላይ ወይም መጀመሪያ ላይ ወይም መጨረሻ ላይ ጭራሽ ዝክር ሳይሉ ስብስቡ የተጠናቀቀና የተበታተኑ እንደሆነ የቅያም ቀን ጸጸት ይሆንባቸዋል፣ ያ ጊዜያቸውም ከሳራ ይሆንባቸዋል ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ የረሱል ሰሓቦች ብዙ ጊዜ ሲገናኙ አንዱ ሌላኛው ላይ ቁርአን ይቀራ ነው። እስኪ እንተዋወስ፣ አኼራን እናስታውስ ይሉ ነበር። ከዝክሮች ሁሉ በላጭ ቁርአንን መቅራት ነው። ቁርአንን ልንቀራ ልንሰማ ልጆቻችን ልናስቀራ ይገባን። እንደዚሁ ከዝክሮች በላጭ ከሚባሉ ዝክሮች አንዱ ነቢይ ላይ ሰላዋት ማብዛት ነው። አላሁመ ሰሊ ዐላ ሙሐመድ ወዐላ አሊ ሙሐመድ ማለት ነው። በተለይ ሐሙስ ማታ፣ ጅሙዓ ቀኑን ላይ ከዛ የጠዋትና ማታ አሕዋሎች ሲቀያየሩ
ቤት ስንገባ ስንወጣ መሰል የሆኑ አዝካሮችን መጠበቅ ነው። ይሄን ሁሉ አጅር እናገኝ ዘንድ የዚክሮችን አይነት እናቅ ዘንድ መማር አለን። ሁሉም የሚገኘው ስንማር ነው። ካልተማሩ ብዙ ኸይር ያልፋል። ከመማርም ጋር ደግሞ ጋፊል ከሆኑ ቸልተኛ ከሆኑም እንደዚሁ ብዙ ኸይር ያልፋል። ጃሂልም ልንሆን ጋፊልም ልንሆን አይገባን። ألا صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير فقد أمركم ربكم بذلك قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية صحابته أجمعين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وارض عنا معهم بعفوك وكرمك يا كريم يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا من الذين اغتنموا أوقاتهم بالباقيات الصالحات اللهم اجعلنا من الذين اغتنموا أوقاتهم بالباقيات الصالحات اللهم اجعلنا من الذين اغتنموا أوقاتهم بالباقيات الصالحات واعصمنا يا مولانا من الغفلة عن ذكرك ومن التشاغل بما لا يقربنا إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين وانصر المستضعفين اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأصلح لنا ديننا ودنيانا وأصلح نياتنا وزوجاتنا وذرياتنا إنك سميع قريب أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما